Hi. See, here we enter into section 4 of paper 1, chemistry. And here we have 3 questions, each carrying 4 marks. It is a cross-matching type question. All the 3 are cross-matching type question. You are given 2 columns. In the first column, there are 4 statements, P, Q, R, and S. And in the second column, there are 5 statements as 1, 2, 3, 4, 5. You have to cross-match appropriately. In second column, 1 is given as excess to make the standard of the question a little bit higher. That's all. Okay. And this very first question is taken from salt analysis, the theory of the salt analysis. You have to match the reagents with the corresponding cation that is precipitated by that combination of reagent. Okay, that's the way. And see, if you just to sum up, if you remember, the reagent of the group 1 is HCl, and we know there the cations are precipitated as chlorides. The least soluble chlorides get precipitated in group 1, isn't it? And we know that, and the cations that get precipitated as chlorides in our study, Ag plus and Pb2 plus. Okay, their chlorides have very low solubility. In the second group, the reagent is HCl plus H2S. You have to pass H2S. See, we know H2S is a gas and it is a very weak acid too in aqueous solution. When in the presence of HCl, due to common ion effect, the ionization of sulfide is very low. The dissolved H2S can dissociate only to very small extent, and the availability of sulfide ions in that medium is very low. So sulfides of very low solubility gets precipitated in second group, and the cations corresponding to that Pb2 plus get precipitated in both group 1 and group 2, Pb2 plus and Cu2 plus. Main important ions are, others are also there, which we don't know to mention, Pb2 plus and Cu2 plus. Okay. And what is the reagent in group 3? Aluminium chloride and aluminium hydroxide. Group 1 and group 2, medium is acidic. For group 3, group 4 and group 5, medium is basic. The medium changes from third group onwards. See, you add ammonium chloride and ammonium hydroxide. See, theoretically, this chapter is related to chemical equilibrium because solubility, product, ionization constant, all these come from chemical equilibrium. So, it's a theory basis comes from equilibrium chapter. Okay. In third group, you are adding ammonium chloride and ammonium hydroxide. You know that ammonium hydroxide is a weak base, and ammonium chloride carries the common cation NH4 plus, and this ammonium ion suppresses the ionization of ammonium hydroxide, so that availability of hydroxide will be very low. Already ammonium hydroxide is weak. Further, its ionization is suppressed by a common ion NH4 plus from NH4Cl. So availability of OH minus is very low, but that is sufficient to precipitate some hydroxides of very low solubility, such as aluminium hydroxide, ferric hydroxide. These hydroxides having very low solubility get precipitated even at such a low concentration of OH minus. So third group cations are this. Okay. Now what? The next group reagents are ammonium chloride, ammonium hydroxide, and then pass H2S. So you are passing H2S in 2 stages. In the second group and in the fourth group. In the second group, you are passing H2S in acidic medium. In the fourth group, you are passing H2S in basic medium. You have to remember H2S itself is an acid. So, when it is added in the presence of another acid, its ionization will be suppressed. So, sulfide ion concentration will be very low. That happened already in second group. Now, here we are passing H2S through in basic medium. A base will react with an acid. H2S being an acid will react with OH minus. So producing more and more sulfide ion. Look, H2S plus 2 OH minus, giving S2 minus plus 2 H2O. Hydroxide ion takes away the protons, making more sulfide ions free. So what happened? In group 4 compared to group 2, more sulfide ions are available. So those sulfides which didn't precipitate in group 2 now get precipitated. Or in other words, sulfides of better solubility or higher solubility gets precipitated here in group 4 in alkaline medium. They are nickel, cobalt, zinc, nickel, Zn2 plus, Ni2 plus, CO2 plus, Mn2 plus. These are the main
cations that get precipitated, all colored sulfides, maybe black also, get precipitated in group 4. And in group 5, the reagent is ammonium chloride, ammonium hydroxide, and ammonium carbonate. Here, what happened? Those metal ions whose carbonates have low solubility get precipitated. So in the 5th group, metal ions are precipitated as carbonates. Okay, carbonates get precipitated there, and they are the second group, in periodic table, second group cations, like alkaline earth metal cations, such as, not the first one, not Mg2 plus, but Ca2 plus, Sr2 plus, and Ba2 plus. Calcium, strontium, and barium, if present in the given solution, will get precipitated as the carbonate, white precipitate carbonate in the 5th group. Okay, so this must be in your background before you start answering this question. Okay, now let's try to cross match. The first one, P, passing H2S in ammonium hydroxide. Passing H2S in ammonium chloride and ammonium hydroxide. They didn't mention ammonium chloride here, that's all. Passing H2, 4th group cation, no? Which is the 4th group cation here? Manganese, isn't it? So it is P. It is P. Okay. Then ammonium carbonate in the presence of ammonium hydroxide. We know it to be 5th group cation. Barium is here. It is Q. Then NH4OH and NH4Cl. That's the combination for the 3rd group cation. That is the combination for the 3rd group cation, no? Which is here. Yeah, it is R. Okay. Passing H2S in the presence of HCl, 2nd group cation. Which is the 2nd group cation here? 1. Yes. So our answer will be PQRS 3, 4, 2, 1. Such a combination is A. Among the given answers, A is our answer. Okay. Okay. See, this is the next cross-matching type. Actually, in the question, the first column consists of 4 name reaction, Cannizzaro reaction, Stephens reaction, Zandler reaction, and Hoffman reaction. Whereas second column's description I have given here. See, in the original question, they have given toluene and a set of reagents used, benzoic acid and a set of reagents used. They haven't in the question they haven't provided these products. In the 3rd, nitrobenzene is given, then these reagents are given. 4, toluene is given, these reagents are given. 5, aniline is given, and these reagents are given. And the question is like that. This particular reagent, this particular initial substance, and these reagents will produce a particular substance that is the reactant of these reactions. I repeat, these initial substances, after treatment with such and such reactants, produce the initial reagent of these reactions. Hope you understood that. Okay, while we explain, you will understand more. For example, the first thing given in the second column, toluene. They have given the name, not the formula. I have written that. Toluene. And the reagents they have suggested, CrO2Cl2 bar CS2 as the first reagent and H3O plus as the second reagent. We have studied this reaction in the preparation of toluene in the preparation of benzaldehyde from toluene. These 2 reagents would give you benzaldehyde. Okay. So now the question, for which of these reaction benzaldehyde is the reactant? The product here is the reactant there. Hope you understood that. Is it for, see in the list you see Cannizzaro, Stephen, I have written the answers here. In this set you will know that benzaldehyde is the reactant in Cannizzaro's reaction, auto-oxidation, mutual oxidation reduction reaction, whereby one aldehyde molecule is converted to alcohol and the other to carboxylic acid, isn't it? So that particular product corresponds to the reactant of the Cannizzaro's reaction. So that's the first answer. Now second one,
Benzoic acid is given as the first reactant. It is treated with the PCl5, then with the NH3, then with the P2O5 and heat. This is the order. We will see what will happen. If you treat this benzoic acid with the PCl5, you will get a COCl. Benzoyl chloride will be formed. It will chlorinate the benzoyl group, benzoic acid group. Benzoyl chloride. Then you heat with the ammonia. It will be converted to benzamide, isn't it? Now benzamide is heated with the P2O5 and under high temperature. See, P2O5 is a dehydrating agent. It can remove water from an amide to convert it to a nitrile or cyanide. So, in the second set of reaction, you have nitrile as the final product, which is the reactant of which of these named reaction? Stefan's reaction. We know in Stefan's reaction, nitrile is partially reduced using SnCl2 bar HCl, whereby Cn becomes CH double bond NH. On subsequent hydrolysis, it gives you benzaldehyde. So, the second reaction corresponds to Stefan's reaction. Okay, hope you understood that. Now the third one, nitrobenzene. In the second column, you start with the nitrobenzene. First reagent Fe bar HCl. It is a reducing agent. It produces nascent hydrogen that reduces nitrobenzene to aniline. Then with HCl, HNO2, low temperature water, you know, diazonium chloride is formed. And now the question, this product, which is diazonium chloride, is the reactant of which of these named reaction? Among the given list, it is Sandmeyer reaction. You know, in Sandmeyer reaction, this diazonium chloride is treated with the Cu2Cl2, whereby you get a chlorobenzene, isn't it? So, the third reaction corresponds to Sandmeyer reaction. Okay. And the fourth one, toluene. Toluene, chlorine with the sunlight, water. See, there are three possibilities. Monochlorination gives you alcohol. Second, dichlorination gives you aldehyde. Trichlorination gives you acid after hydrolysis. And here the only corresponding thing is dichlorination, CHCl2. CHCl2 upon hydrolysis gives you benzaldehyde. Benzaldehyde, the next reagent they have suggested is Tollens reagent. Tollens reagent will oxidize benzaldehyde to benzoic acid. Then it is treated with SO2Cl2. It is another chlorinating reagent. So COH will be converted to COCl. Again treated with ammonia. It replace Cl by NH2. You get a amide. Benzamide is the product, which is the reactant for Hofmann's bromamide reaction, where a amide is treated with the bromine and alkali, whereby the benzamide is converted to aniline by removing CO group in between, isn't it? So the corresponding combination is Hofmann's degradation. So we got answers for the first four. Now fifth is extra, unwanted. Still we look into that. Aniline treated with acetic anhydride in pyridine. It will acetylate the amino group. Acetanilide you get. Okay. Then HNO3, H2SO4, low temperature 210 to 88 Kelvin. It will paranitrate the ring, isn't it? Mainly paranitrate the ring. Nitration. Okay. Then it is treated with aqueous NaH, which hydrolyze away the CS3COO group as CS3COO minus. So what you get? Paranitroaniline. It does not correspond to any of the name reaction given here. So our particular combination from the list, you will see that A is our answer for this question. Hope you understood that. Okay. Now the last cross-matching type question. Here a set of reactants, reagents or chemicals are given on the left hand side, and on the right hand side there are a set of reactions mentioned by which these chemicals can be recognized. Okay. You have to cross-match appropriately. Okay. Here we read this side first. Yellow dye with the phenyl diazonium salt. Which among them will give a yellow dye with the phenyl diazonium chloride? We know that aniline in the acidic medium react with the diazonium salt to give phenyl diazonium, I mean a yellow dye, isn't it? Para-aminoisobenzene is the dye. See here, this is aniline in acidic medium because it is anilinium chloride. So
1 and R will correspond. 1 versus R. Okay. Now, with the ninhydrin a purple color and with the ferric chloride a violet color. See, ninhydrin is that chemical which gives characteristic color with the amino acids. Okay. So here, which upon hydrolysis give amino acids. See, both these two can give amino acids on being hydrolyzed. These two. So how can we recognize which is the correct one here? It says not only that with the ninhydrin purple color is formed, but it also says with the ferric chloride a violet color. With the ferric chloride a violet color is produced by phenols or phenolic groups. Among them, only this have OH group, isn't it? So only this can answer both the tests. So we got that 2 versus P it comes. 2 versus P it comes. Okay. Now, third one. Reaction with the glucose give hydrazone. Yeah, that's very easy. Only hydrazines can give hydrazone, no? Only hydrazine or substituted hydrazines can give hydrazone. So, S will be its answer. It's a hydrazine, isn't it? Okay. So, we got 3 versus S. We got 3 cases. Now, the next step. Lezine's extract of the compound when treated with dilute HCl and aqueous ferric chloride, blood red coloration. You have to heat these compounds with a sodium, prepare lezine solution and test with a dilute HCl and ferric chloride and a violet color if produced, or blood red color if produced. That happens only when nitrogen and sulfur are together present in the compound. Thiocyanate ion produces the blood red color. Sulfur must be there. None of them have sulfur. So this cross combines with a none. This cross combines with a none. Now it says, see the last. Only one is remaining. That is, after complete hydrolysis, ninhydrin test is answered, but no phthalene test. There is only one compound remaining. It is this. And will that correspond to that? After complete hydrolysis, ninhydrin test is answered. Yeah. After, when it is hydrolyzed, amino acid is formed, and that will answer ninhydrin test. Okay. Then, but no answering for phthalene test. What is phthalene fusion test? It is heating phenol with the phthalic anhydride, whereby phenolphthalein is formed, which gives purple color with in a basic medium. We know phenolphthalein. So for that there must be phenolic group in that compound or benzoic acid group. This compound upon hydrolysis neither gives a phenol nor not benzoic acid, phthalic acid, nor phthalic acid. This compound upon complete hydrolysis does not provide phenol nor phthalic acid. So this will be the answer, because it upon hydrolysis it produces amino acid which can answer ninhydrin test, but it cannot answer phthalene fusion test. Okay, so 5 corresponds to Q. 5 versus Q. So we got all the combination. 1R, 2P, 3S, 5Q. 4 doesn't belong to any. So our corresponding matching is B. B is the answer here. Okay. The last thing, see, now we have finished the paper 1 and further we proceed to paper 2. Okay, take care. ഇനി നമ്മൾ സെക്ഷൻ 4ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പേപ്പർ 1 സെക്ഷൻ 4 ആണ്. ഇവിടെ 3 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും 4 മാർക്കാണ്. അങ്ങനെ 12 മാർക്ക്. എല്ലാം തന്നെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പാണ്, മാട്രിക്സ് ടൈപ്പാണ്, ക്രോസ് മാച്ചിങ് ടൈപ്പാണ്. ഇവിടെ 2 കോളത്തിൽ, ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ 4 ഓപ്ഷനും രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ 5 ഓപ്ഷനും ഉണ്ടാവും. ഒരു ഓപ്ഷൻ രണ്ടാം കോളത്തിൽ കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ഈ 4 എണ്ണത്തിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് മാച്ചിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്.
എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്. അതിൽ ABCD ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രൂ ക്രോസ് മാച്ചിങ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് തന്നെയാണ്, വൺ കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ത്രൂ ക്രോസ് മാച്ചിങ് ആണെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാറ്റയോൺ പ്രാക്ടിക്കലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, കാറ്റയോൺ അനാലിസിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇവിടെ കുറേ റിയേജൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ റിയേജൻസിന് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് കാറ്റയോൺ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാം. അതായത് ഗ്രൂപ്പ് 1 റിയേജന്റ് HCl ആണ് അല്ലേ? ഗ്രൂപ്പ് 1 റിയേജന്റ് HCl ആണ്. അവിടെ കാറ്റയോൺസ് ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ലോ സോളുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറൈഡ്സ് ആണ് ആദ്യം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഗ്രൂപ്പ് 1 കാറ്റയോൺ ആണ്. അത് സിൽവർ അയോണും Pb2+ ആണ്. AgCl PbCl2 ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ റിയേജന്റ് പറഞ്ഞാൽ HCl ആഡ് ചെയ്യുക, H2S പാസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുക, HCl ആസിഡാണ്, H2Sഉം ആസിഡാണ്, വീക്ക് ആസിഡാണ്. അതൊരു ഗ്യാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ കോമൺ അയൺ ആയിട്ടുള്ള H+ സാന്നിധ്യത്തിൽ H2S വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ സൾഫൈഡ് അയണിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി സൊല്യൂഷനിൽ വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. ആ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൾഫൈഡിൽ പോലും ചില സൾഫൈഡുകൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവയുടെ സൊല്യൂബിലിറ്റി അത്രയ്ക്ക് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെരി ലോ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉള്ള സൾഫൈഡുകളാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് PbSഉം CuSഉം. Pb2+ഉം Cu2+ഉം ആണ് ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും അസിഡിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ 3, 4, 5 ബേസിക് മീഡിയ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ബേസിക് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയേജന്റ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുക, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആണല്ലോ. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആവട്ടെ സോൾട്ട് ആണ് വിത്ത് എ കോമൺ കാറ്റയോൺ NH4+. അപ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ അയോണൈസേഷൻ സപ്രസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ താരതമ്യേന സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് OH കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് OH- വളരെ ലോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ പോലും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉള്ള ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളാണ് അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോൺസ് ആയിട്ടുള്ള Al3+ഉം Fe3+. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AlOH3ഉം FeOH3ഉം അവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റഡ് ആവും. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രൂപ്പ് 4. ഇവിടെ നമ്മൾ അഗെയിൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, ദെൻ പാസ് H2S ആണ്. H2S 2 ഗ്രൂപ്പിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിലും. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ്. ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ്. എന്താ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത? ബേസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. H2S ഒരു ആസിഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസോൾഡ് H2Sന് ഈ OH- റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആസിഡും ബേസും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ സോൾട്ട് ആവുന്നതാണല്ലോ റൂള്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? H2S + 2OH- S2- സോൾട്ടായിട്ട് ആനയോൺ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. S2- + 2H2O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ മോർ സൾഫൈഡ് അയോൺസ് ജനറേറ്റഡ് ആവും. ആസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ സപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് ജനറേഷൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ എൻഹാൻസ്ഡ് ആവുകയാണ് സൾഫൈഡ് അയണിന്റെ ജനറേഷൻ. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അത് ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടും. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ മാറി നിന്ന കാറ്റയോൺസ് പോലും ഇവിടെ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ സൾഫൈഡ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഇപ്പം മോർ സൾഫൈഡ് അയോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനുദാഹരണമാണ് സിങ്ക് അയോൺ Zn2+, Na2+, CO2+, Mn2+. ഈ 4 കാറ്റയോണും ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പറയണ മനസ്സിലായല്ലോ? ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കൂ. ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ റിയേജന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഗെയിൻ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ കാർബണേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോൺ. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് അല്ല, പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ അയോൺസ്. അതിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഇല്ല, മെഗ്നീഷ്യം 6th ഗ്രൂപ്പിലാണ്. മറ്റ് അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, ബേറിയം, Ca2+, Sr2+, Mg2+. അത് 3ഉം അവയുടെ കാർബണേറ്റുകളായിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലം ആൻസർ ചെയ്യാൻ. നമുക്കിനി ഒന്ന് നോക്കാം. P എന്നുള്ളത് കോളം എയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പാസിംഗ് H2S ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്.
അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ H2S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റോൺ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നതിൽ ഇവിടെ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റോൺ ഇതിൽ ഏതാ നോക്കുക. ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റോൺ Mn2+ ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ P എന്നുള്ളത് 3ക്ക് ക്രോസ് മാച്ചിങ് ആണ്. P3ക്ക് ക്രോസ് മാച്ചിങ് ആണ്. പിന്നെ അടുത്തത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അമോണിയം കാർബണേറ്റിനും കൂടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ വരുന്നത് 5th ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ 5th ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റോൺ ഏതാ? ബേറിയമാണ്. അപ്പൊ അത് Q ആണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താ നോക്കൂ. അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ്. അത് 3rd ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് OH- ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് അലുമിനിയം അല്ലേ. അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാസിംഗ് H2S ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് HCl. അത് ബേസ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ സൾഫൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2nd ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ 2nd ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോൺ ആണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് 2nd ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോൺ കോപ്പർ അയോൺ ആണ്. അത് S. അപ്പോൾ PQRS എന്നുള്ളത് 3, 4, 2, 1 എന്ന നമ്പർ കോമ്പിനേഷൻ വരും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് എക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എ ആണ്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്രോസ് കോമ്പിനേഷനിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് സൈഡ് എയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സൈഡ് ബിയിൽ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ റിയാക്ടന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജന്റുകളും തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ റിയാക്ടന്റുകൾ ആ റിയേജന്റുകളുമായിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ നെയിം റിയാക്ഷൻസിലെ റിയാക്ടന്റ്. ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവിടുത്തെ റിയാക്ടന്റ്. ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതാണ് ഇപ്പുറം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപ്പുറമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷനിലെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ നെയിം റിയാക്ഷന്റെ റിയാക്ടന്റുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ടൊളുവിനാണ്. അവിടെ തന്ന റിയേജന്റ് ക്രോമൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇൻ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് ഫസ്റ്റ് റിയേജന്റും സെക്കൻഡ് വാട്ടറും. ഇത് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയി പറഞ്ഞതാണ്. ടൊളുവിനെ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണിത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ടാണ് മാറുക. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കുക. തന്ന നെയിം റിയാക്ഷനിൽ ഏതാണ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് റിയാക്ടന്റ് ആയി വരുന്നത്? അത് കെന്നിസാറോ തന്ന ലിസ്റ്റിൽ കെന്നിസാറോ റിയാക്ഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം 2 ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് മോളിക്യൂള് ആൽക്കലിയുടെ പ്രസൻസിൽ ഒന്ന് ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോളായി മാറും, മറ്റേത് ബെൻസോയിക് ആസിഡായി മാറും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, കെന്നിസാറോ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആണ്. റിയേജന്റ് അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഇടയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ്. PCl5 ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസോയിൽ ക്ലോറൈഡ് ആയി മാറും. അമോണിയായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ബെൻസാമൈഡ് ആയി മാറും. അതിനെ P2O5 ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു ഡിഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ആണ്. അത് CONH2 വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്തത് ബെൻസോ നൈട്രൈൽ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ബെൻസോ നൈട്രൈൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ബെൻസോ നൈട്രൈൽ തന്ന നെയിം റിയാക്ഷൻസിൽ ഏതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും? സ്റ്റീഫൻസ് റിയാക്ഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, അത് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡായിരുന്നു. എന്താ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? ബെൻസോ നൈട്രൈല് പാർഷ്യലായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? SnCl2 ഞാൻ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. SnCl2 HCl. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറും? CH ഡബിൾ ബോണ്ട് NH ഒരു ഇമീനായി മാറും. ഇമീനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആയി മാറും. CHNനെ NHനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്താൽ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആയി മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു. ബെൻസോയിക് ആസിഡിന്റെ ഈ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റീഫൻസ് റിയാക്ഷനുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി മൂന്നാമത്തത് നൈട്രോ ബെൻസീൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ടന്റായി പറഞ്ഞത് അയേൺ HCl ആണ്. നൈട്രോ ബെൻസീനെ അയേൺ HCl കോമ്പിനേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അനിലീൻ ആക്കും. കാരണം അയേണും HCലും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയ്സൺ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അനിലീൻ ആക്കും. ഇനി അനിലീനെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ റിയേജന്റ് HCl HNO2 273 to 278 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. 0 to 5 degree Celsius ആണ് H2O. നമുക്കറിയാം അത് ഡയോസോട്ടൈസ് ചെയ്യും അനിലീനെ, എന്നിട്ട് ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആക്കി മാറ്റും. ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ് തന്ന നെയിം റിയാക്ഷനിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? സാൻഡ്മിയർ റിയാക്ഷനുമായിട്ട്. കാരണം സാൻഡ്മിയർ റിയാക്ഷനിൽ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തത് സാൻഡ്മിയർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇനി 4 ടൊളുവിൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ക്ലോറിൻ സൺലൈറ്റ്
നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം ക്ലോറിൻ സൺലൈറ്റ് ടൊളുവിനെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ മോണോക്ലോറിനേഷനോ ഡൈക്ലോറിനേഷനോ ട്രൈക്ലോറിനേഷനോ നടക്കാം. മോണോക്ലോറിനേഷൻ നടന്നാൽ കിട്ടുന്നത് CH2Cl, ഡൈക്ലോറിനേഷൻ നടന്നാൽ CHCl2, ട്രൈക്ലോറിനേഷൻ നടന്നാൽ CCl3 സൈഡ് ചെയിൻ മാറും അല്ലേ. അതിനെ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന H2O എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കേസിൽ ബെൻസൈൽ ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 2 Cl പോയി 2 OH വരും. അത് വാട്ടറിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആവും. 3 Cl വന്നാൽ ആ 3 Cl പോയിട്ട് 3 OH വന്നിട്ട് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ബെൻസോയിക് ആസിഡായി മാറും. അപ്പോൾ അതിലേതാന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ടോളൻസ് റിയേജന്റ് വെച്ച് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ബെൻസാൽഡിഹൈഡിനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് അപ്പോൾ 2 ഡൈക്ലോറിനേഷൻ നടന്ന കേസാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ബെൻസാൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കണം, കാരണം അടുത്ത റിയേജന്റ് ടോളൻസ് റിയേജന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ടോളൻസ് റിയേജന്റ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡിനെ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും. ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ SO2Cl2 SO2Cl2 ക്ലോറിനേറ്റിംഗ് റിയേജന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുക. അത് COOHനെ COCl ആക്കി മാറ്റും. അതിനെ വീണ്ടും അമോണിയ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ബെൻസമൈഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതാണ് ഏതോ നെയിം റിയാക്ഷന്റെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടന്റ്. അത് നമ്മൾ തന്ന ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഹോഫ്മാൻസ് ബ്രോമമൈഡ് റിയാക്ഷൻ, ഹോഫ്മാൻസ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക? ഒരു അമൈഡിനെ ബ്രോമിൻ വിത്ത് ആൽക്കലി ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിലെ ഇടയിലുള്ള CO പോയിട്ട് പ്രൈമറി അമീനായി മാറും. ഇവിടെ ബെൻസമൈഡ് അനിലിനായി മാറും. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് കിട്ടി, തേർഡും കിട്ടി. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് 3 ഉത്തരങ്ങൾ 4 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉള്ളത് എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം. ഇത് സൈഡ് E ആണല്ലോ, സെക്കൻഡ് സൈഡാണല്ലോ. അപ്പൊ 5ാമതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അനിലിനാണ്. അതിനെ അസറ്റിക് അൻഹൈഡ്രൈഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെരിഡിൻ. നമുക്കറിയാതെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനെ അസറ്റൈലേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അസറ്റാനിലൈഡ് കിട്ടും അല്ലേ. N അസറ്റൈൽ അനിലിൻ കിട്ടും. നൈട്രജന്റെ മുകളിൽ അതുള്ള അനിലിൻ കിട്ടും. അതിനെ നിങ്ങൾ HNO3 H2SO4 വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ പാരാ പൊസിഷനിൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. പാരാ പൊസിഷനിൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. ഇനി അതിനെ അക്വസ് NaOH വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അസിറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹൈഡ്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവും. എന്നിട്ട് പാരാ നൈട്രോ അനിലിനായിട്ട് മാറും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 4 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 5ാമത്തെ നോക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കിയെന്ന് മാത്രം. പാരാനൈട്രോ അനിലിൻ റിയാക്ടൻ്റായി വരുന്ന റിയാക്ഷൻ നെയിം റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് 4 ഇതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് കോമ്പിനേഷൻ പ്രകാരം ഉത്തരം നമ്മൾ നോക്കിയ A ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ അഗൈൻ ക്രോസ് മാച്ചിങ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത് നമുക്ക് ചില റിയാക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവയെ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത്, ഏതിന് ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഇവിടെ തന്ന കെമിക്കൽസിന് തിരിച്ചറിയാൻ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷനാണ് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഇവിടെ വായിക്കാം. യെല്ലോ ഡൈ വിത്ത് ഫിനൈൽ ഡയസോണിയം സോൾട്ട്. യെല്ലോ ഡൈ വിത്ത് ഫിനൈൽ ഡയസോണിയം സോൾട്ട് തരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കൂ. നമുക്കറിയാം അനിലിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അനിലിൻ വിത്ത് ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ അസിഡിക് മീഡിയം ഗീവ്സ് പാരാ അമിനോ ആസോ ബെൻസീൻ വിച്ച് ഈസ് എ യെല്ലോ substance, isn't it? The yellow dye. So this is anilinium chloride. No, anilinium chloride is nothing but aniline taken in acidic medium, isn't it? So anilinium chloride matches with the yellow dye with the phenyl diazonium salt. So R matches with the what? Agreed. Now with the ninhydrin a purple color, with the ferric chloride a violet color. നിൻഹൈഡ്രിൻ പർപ്പിൾ കളർ തരുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സും ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻസും അമിനോ ആസിഡ്സും ആണ് അത് തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ നോക്കണം. പോരാത്തതിന് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് വയലറ്റ് കളർ തരുന്നത് ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാം, ഇസന്റ് ഇറ്റ്? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഏതിലാണ്? ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒന്നാമത്തേൽ തന്നെ ഇതിൽ ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഇസന്റ് ഇറ്റ്? ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്, പിന്നെ അമൈഡ് ലിങ്കേജസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 2 ഡൈപെപ്റ്റൈഡ് ആണിത്,
NHCO എന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിൻഹൈഡ്രൻ പർപ്പിൾ കളർ തരും, ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് വയലറ്റ് കളറും തരും. ഓക്കെ. ദെൻ തേർഡ്, റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗീവ് ഹൈഡ്രസോൺ. നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രസീൻസുമായിട്ടാണ് ഹൈഡ്രസോൺസ് തരാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഹൈഡ്രസീൻ ഉള്ളത് ഏതില്ല നോക്കൂ. ഹൈഡ്രാസീൻ യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ഇതാ, ഇത് ഹൈഡ്രാസീൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് ഹൈഡ്രാസോൺ തരാം. 4, ലസൈൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് HCl ആൻഡ് അക്വസ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ. നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായും എലമെന്റൽ ഡിറ്റക്ഷനിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ കിട്ടിയത് എപ്പോഴാച്ചാൽ ലസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. എന്താ ലസൈൻസ് ടെസ്റ്റ്? ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ സോഡിയവുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സസ് സോഡിയവുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ എന്താ പറയുക ഫ്യൂസ്ഡ് മിക്സ്ചർ നമ്മൾ വാട്ടർ വിത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് ലസൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ തരുന്നത് ആ സൊല്യൂഷനിൽ എപ്പോഴാണോ തയോസൈനേറ്റ് അയോൺ ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ്. ഇനി ഫ്യൂഷൻ സൊല്യൂഷനിൽ തയോസൈനേറ്റ് അയോൺ വരണമെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫറും നൈട്രജനും ടുഗദർ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ SCN- എന്നുള്ള അയോൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫറും നൈട്രജനും ഒരുമിച്ച് പ്രസന്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നിലും സൾഫർ ഇല്ല, നൈട്രജൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലോ. അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് റെഡ് കളർ തരുന്നത് ഒന്നുമായിട്ടും മാച്ച് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ 4 ഒന്നിന്റെയും ഉത്തരമല്ല, ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പൊ അതാണ്. ഇനി 5, ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നിൻഹൈഡ്രൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻസർഡ് ബട്ട് നോ താലീൻ ടെസ്റ്റ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കോമ്പൗണ്ട് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിൻഹൈഡ്രൻ ടെസ്റ്റ് തരും, താലീൻ ടെസ്റ്റ് തരില്ല. ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് അല്ലെ. അത് രണ്ടും ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിൻഹൈഡ്രൻ ടെസ്റ്റ് തരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടൊന്നും അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ എന്നാൽ താലീൻ ടെസ്റ്റ് തരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ താലീൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫിനോള് താലിക് അൺഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചൂടാക്കിയാൽ ഫിനോൾഫ്തലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ടാവും. അത് ഫിനോൾഫ്തലീൻ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിൽ ഇത്തിരി ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഡീപ് പർപ്പിൾ കളർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ലേ ഫിനോൾഫ്തലീൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിലെ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താലീൻ ടെസ്റ്റ് തരാത്തത്? അതായത് ഒന്നുകിൽ അതിൽ ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താലിൻ ടെസ്റ്റ് തരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താലിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും താലിൻ ടെസ്റ്റ് തരും. ഇതിൽ ഫിനോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് താലിൻ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സാധന. ഇതല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നിനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്താൽ അമിനോ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം അത് നിൻഹൈഡ്രൻ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ താലിൻ ടെസ്റ്റ് തരാനും പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത് രണ്ടും തരും, നിൻഹൈഡ്രൻ ടെസ്റ്റും തരും, താലിൻ ടെസ്റ്റും ആൻസർ ചെയ്യും. ഇതിന് നിൻഹൈഡ്രൻ മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, താലിൻ ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് ഇതുവരെ മാച്ച് ചെയ്യാതെ നിന്നതും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം മാച്ച്ഡായി. 1 R ആണ്, 2 P ആണ്, 3 S ആണ്, 5 Q, 4 5 Q ആണ്. അപ്പൊ ഇതും എല്ലാം കൂടി മാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൻസർ B ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പേപ്പർ 1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി പേപ്പർ 2 ആണ്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.